વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ધરાવતા સાહુડા આશ્રમ શાળાનું નવનિર્માણના કામોમાં ગોબાચારી થતા સ્થાનિક આગેવાન ચુનીલાલ ચૌધરી, રમેશ ચૌધરી અને ગામના વડીલો દ્વારા સારી ગુણવત્તાવાળું કામ કરવામાં આવે, નહીં તો કામ નહીં કરવા બાબતે ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। સ્થાનિક આગેવાન દ્વારા જણાવવામાં અનુસાર ચાવસાલા આશ્રમ શાળામાં આ જ રીતે પાયાનું કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। આજે बात करिए આપણે વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાનું જ્યાં સાહુડા ગામે જ્યાં આશ્રમ શાળાનું મકાનનું કામ શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ગામ લોકો દ્વારા એ કામ વિશે થોડી વાદ વિવાદનું વાતાવરણ બની રહ્યું છે અને સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે આ જે કામ કરવામાં આવ્યું છે એમાં યોગ્ય ગુણવત્તા સાથે કામ કરવામાં નથી આવ્યું અને આપણા સાથે ગામના માજી સરપંચ પણ છે, એમના પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે શું સમગ્ર મામલો છે। सर आपनु नाम शू है? मारू नाम रमेश आर चौधरी से। हूँ सामाजिक कार्यकर्ता छूँ साहुड़ा ग्राम पंचायत में। हवे साहेब अमारे विशेष कशु नहीं पण खादी ग्राम उद्योग सुकाला मार्फते 1986 थी आ आश्रम शाळा चालती है। आ आश्रम शाळा 38 वर्ष पछी एक नवुं मकान चालू थयुं छे तो अमारे विशेष कशु नहीं पण आ कामनी क्वॉलिटी सारामां सारी बने। आज 2-3 माळनुं बिल्डिंग जो बनतो होय ने पायो ज एकदम नबळो होय तो ए आगळ जता ए बिल्डिंग धसवानो अथवा कंई पण भूकंप आवे के कोईपण अनबनाव बने तो एमां काममां पहेलाथी कचाश होय तो छेल्ले घणी बधी तकलीफ थती होय ने अमारा आदिवासी समाजना बधा बाळको अहीं आश्रम शाळामां भणता होय, होस्टेलमां रहेवानुं एमने मळतुं होय तो सारामां सारुं काम बने ए प्रमाणे अमारी मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब ने नम्र विनंती से अमारी ग्रामजनों की बधानी विनंती से कि सारा में सारू मकान मळे ने सारा में सारी क्वॉलिटी थी आ मकान बने एवी अमारी ग्रामजनों की मांग है। सर आपनु नाम शू? मारू नाम चुनीलाल चौधरी से। हूँ एक समग्र आदिवासी समाज कोकणा समाजनो प्रमुख पण छूं। आज रोज अमने खबर पड़ता अमे शाळानी मुलाकाते आव्या अने अहीं अमे शाळा जे पायो बनतो छे ए चकासणी करता अमने खबर पड़ी के जे पीसीसी करवानुं होय तो एनी अंदर जे पथरा नाखीने पिचिंग करवानुं होय ए पिचिंग तो देखातुं ज नथी। केम के अहीं जोवा जईए तो ऊपर सळिया पाथरीने डायरेक्ट एना पर पीसीसीनुं ज आयोजन छे। अमे एमना अधिकारी जोड़े पण वात करी तो ने आजे एमने पण कीधुं के अमे पीसीसी आ पिचिंग करावीशुं पण हजू सुधी ए लोकोनो कोई अमने जवाब मळ्यो नथी ने कालथी अहींया कदाच मारा जानवा मुजब काम पण चालू थवानुं छे। तो जे अमारे खरेखर एक आ दुखद आ विषय कहेवाय के आज अमारो आदिवासी विस्तार धरावतो आ आखो विस्तार छे अने अहीं दरेक गामडामांथी समथिंग आश्रे 160 થી 170 बाळको અહીં અભ્યાસ કરે છે। જ્યારે આજે પાયો જ નબળો હોય તો શાળા કેવી બનશે પણ અમારો એક મોટામાં મોટો વિષય છે। કેમ કે આજે પાયાથી જ શરૂઆતથી જ ભ્રષ્ટાચારનો અમને જોવા મળે છે કે અહીં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કશું દેખાતું નથી। કેમ કે આજે જોવા જઈએ એક આપણે સામાન્ય બાથરૂમ બનાવીએ તો પણ એને પિચિંગ કરવામાં આવે તો આ તો એક 47 લાખની ગ્રાન્ટ છે અને 47 લાખની શાળા બનવા જઈ રહી છે। એમાં જ હોસ્ટેલ પણ છે અને ભણવાનું પણ છોકરાઓને અહીં જ છે। તો અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ। જો આના જ પર કામ કરવામાં આવશે તો અમે કામને અટકાવીશું અને આગળની જે પણ અમારે કાર્યવાહી કરવી હોય એ અમે કરીશું। કેમ કે આજે મેં શિક્ષણ અધિકારી જોડે પણ વાત કરી, એમણે પણ અમને કંઈ સારો રિસ્પોન્સ અમને આપ્યો નથી। કેમ કે જોવા જઈએ તો એના પર લોખંડ પર એ લોકોએ પાથરી દીધું ને કામની પૂરી તૈયારી રૂપે જોવા મળ્યું છે અમને। तो हूँ आ लागता वळता दरेक अधिकारी ने हूँ पदाधिकारी ने आ मेसेज आपवा मांगू छूं कि आनी तात्कालिक धोरणे तपास थवी जोईए अने एनु जे एस्टिमेट छे ते पण एस्टिमेट प्रमाणे काम थवुं जोईए ने पिचिंग थवुं जोईए। केम के अहीं ચોમાસા दरमियान खूब ज मोटा भागे वरसाद आवतो होय ने अहीं पाणी पण नीचेथी झरना निकले ने आ माटी छे अने माटीमां बेसी जवानी संभावना 100% छे ने जो आवुं ना थशे तो अमे आगळनी कार्यवाही करीशुं अने समग्र अमारे जे आदिवासी समाज छे ए अमे धरना पर बेसीशुं। अहींया
ચાવશાળા ખાતેની જે આશ્રમ શાળા આવી ત્યાં પણ આજે કામ પૂર્ણ થઈ ગયું, એના વિશે તમે શું કહેશો? સર, ચોસાળા પણ એવું જ કામ. જે પણ કોન્ટ્રાક્ટવાળો છે કે સ્કૂલનો ટ્રસ્ટી છે, ખરેખર એ લોકોએ ખાસ તકેદારી રાખવી જોઈએ કે જ્યારે પણ કોઈ કામ આજે 37 વર્ષ પછી જો એક ટ્રસ્ટ મારફતે મળતું હોય તે સારામાં સારી ગુણવત્તા પ્રમાણે કામ થવું જોઈએ. આજે હું સાહુડા આશ્રમ શાળાનો જ એક મુદ્દો કરું કે આ જ સ્કૂલનો હું પોતે વિદ્યાર્થી છું અને આ આશ્રમ શાળા મારફતે ટ્રસ્ટી મારફતે આજ સુધી કોઈ જાતની 1986થી આજે 2023 સુધી આશ્રમ શાળા વતી કોઈ જાતની પાણીની સુવિધા કરવામાં નથી આવી. હું જ્યારે પંચાયતમાં સરપંચ તરીકે હતો એ સરપંચ પ્રમાણે મેં મારા પંચાયતમાંથી એક બોરની સુવિધા કરી છે ને એ જ પાણીની સુવિધા આજે પણ આશ્રમ શાળા ટોટલી રીતે આશ્રમ શાળાના 153 બાળકો છે એને પાણીની પૂર્તતા કરતા છે. કેમ? આ સ્કૂલનો હું સ્ટુડન્ટ છું ને આ સ્કૂલ મારફતે મને કેવી પરિસ્થિતિમાંથી હું નીકળ્યો છું એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ બોરની સુવિધા કરી, જ્યારે આજ સુધી ટ્રસ્ટીએ પાણીની સુવિધા કરી નથી. એટલે મારે ટ્રસ્ટીનો સખત વિરોધ છે કે તમે જ્યારે પણ કંઈ કામ કરો તમે સારામાં સારું કામ કરો. પ્રોપર્ટી અમારી છે, અમારા ગામની પ્રોપર્ટી છે. એ પ્રોપર્ટી આજે આટલો મોટો પાયો બનાવ્યો તો એક શબ્દ અમારા પંચાયત વતી એ લોકોએ મેસેજ નથી આપ્યો કે ભાઈ જ્યારે પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે પંચાયતને જ્યારે સામેલ કરતા હોય, જ્યારે તમારું કામ આવ્યું, તમારે આ કામની અંદર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો હતો એટલે તમે પંચાયતની પરમિશન કે પંચાયતને કોઈ જાણ કરી નથી. એટલે સારામાં સારું કામ થાય ને સારામાં સારી ક્વોલિટીથી આ પાયો જેમાં પિચિંગ કરવું હતું એક તદ્દન ખોટું કામ કર્યું છે. એટલે જે પણ કોન્ટ્રાક્ટવાળો છે એને પણ તાત્કાલિક ધોરણે અમારે મુખ્યમંત્રી સાહેબ શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને એટલી જ નમ્ર વિનંતી છે કે સારામાં સારું કામ થાય ને સારામાં સારા બાળકોને આ બિલ્ડિંગનું લોકેશન મળે એવી અમારી સમસ્ત ગ્રામજનોની માંગ છે. તો આ હતા આપણે સાવડા ગામના આગેવાનો, જેમનું સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે આ જે કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે એમને સારી ગુણવત્તાથી કામ કરવામાં આવે એવી ગામ લોકોની અપેક્ષા છે. અને જો આગામી દિવસોમાં આ કામ વ્યવસ્થિત રૂપે નહીં કરવામાં આવે તો એ લોકો ધરનાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારે છે.